एसआईआर लागू करके लोगों को परेशान कर रही है केंद्र की भाजपा सरकार। पूरे बंगाल के साथ-साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी एसआईआर लागू किया गया है। इसे लेकर सोमवार आसनसोल के राहा लैन स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री मलय घटक, मेयर विधान उपाध्याय, पांडेसर के विधायक सह टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुरिया के विधायक हरिराम सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर टीएमसी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार है जो लोगों को लगातार परेशान कर रही है, पहले नोटबंदी और अब यह एसआईआर। वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बंगाल में वह चुनाव नहीं जीत पाए, इसलिए वह इस तरह से बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चल रही है जो लोगों के लिए जन कल्याणकारी कार्य करती है। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि सिलीगुड़ी से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से घोषणा की है कि वह इस जिले में पिछले 6 महीने में भारी बारिश की वजह से जिन 201 लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उनमें से हर एक पीड़ित को 1,20,000 और जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 70,000 करके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है, तो दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार है जो सिर्फ लोगों को परेशान करना जानती है। पश्चिम बर्धमान जिला प्रापकদের हाथे टाका तुले दिलेन माननीय 2 मंत्री माननीय मलय घटक महाशय, माननीय पंचायत और ग्रामोन्नयन दफ्तरेर मंत्री प्रदीप मजुमदारेर उपस्थितिते माननीय मेयर एवं विधायक बाराबनी, माननीय जामुरिया विधायक हरिराम सिंह उपस्थितिते सीपी साहेब, डीएम साहेब এবং মাননীয় সভাধিপতি সাহেব কোঅর্ডিনেট করেছেন এবং আমরা আজকে নতুন জেলা শাসকের কার্যালয়ে আমরা প্রতীকী কিছু মানুষের হাতে বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি এবং সরকারিভাবে আজকেই সবাইকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকে যাবে। যেখানে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, যেখানে বাংলাকে বারে বারে আটকে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে এসআইআর করে বাংলার উন্নয়নকে আটকে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, যেখানে বাংলার মানুষকে সন্ত্রস্ত ভীত করে তোলা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারী বর্ষণের কারণে যে সমস্ত ঘর ভেঙে গেছে তাদের হাতে আজকে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। संवाददाता बंधु को धन्यवाद। आज एक विशेष परिस्थिति के कारण आज ये प्रेस मीट हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अभी 2 मंत्री और जिला प्रेसिडेंट की बात को सुना है। हमारा एक ही कहना है कि केंद्र सरकार 1,80,000 करोड़ रुपया हम लोगों का बकाया है। केंद्र सरकार हमेशा यही चाहती है कि वेस्ट बंगाल को किस तरह परेशान किया जाए, ममता बनर्जी को किस तरह परेशान किया जाए, जितना हथकंडा अपनाना होता है वो अपनाती है। आप सभी को मालूम है कि आवास योजना का पैसा नहीं दिया, सड़क का पैसा नहीं दिया, 100 दिन रोजगार का पैसा नहीं दिया। उसके बाद भी हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो कि गरीबों की मसीहा है, गरीब के दर्द को वो जानती है, इसलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी व्यवस्था की और आवास योजना की पैसा जो है दिया। 12 लाख आवास योजना पैसा हम लोग दिए हैं, 12 लाख घर का। अभी 16 लाख घर का प्रदीप दा बोल रहे थे कि दिसंबर महीने का अंदर एक किस्ती और हम लोग देंगे। आज कोई भी देश की सरकार इस तरह का चिंता भावना नहीं करती है। इतना बरसात होने के बाद किस तरह लोगों का घर गिरा और घर बर्बाद हुआ और उसको देखने वाला कोई नहीं। ममता बनर्जी यहाँ दुख को समझती हैं और उन्होंने पूरे बंगाल में आज सिलीगुड़ी में
जो आपका वर्चुअल मीटिंग की, उसमें उत्तर बंगाल से शुरू करके दक्षिण बंगाल तक के लिए जो भी नुकसान हुआ, वो खेती में नुकसान, साग सब्जी का नुकसान, घर का नुकसान, दार्जिलिंग में पानी के बाढ़ के कारण ज़मीन बर्बाद हो गया खेती का, ये सारा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये व्यवस्था लिया है। और पश्चिम बर्दवान हम लोगों का जिला है, यहाँ भी 207 घर का जो है पैसा 1,20,000 करके 6 घर 70,000 करके उन्होंने दिया है। आज बैंक में उन लोगों का पैसा चला जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय काम की है। मैं आप लोगों के माध्यम से और अपने पूरे टीम के माध्यम से ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने गरीबों का दुख समझा और ये व्यवस्था दिया है। और आशा भी करते हैं कि जितना भी केंद्रीय सरकार हम लोगों के साथ वंचना करे, जितना भी पक्षपात करे, लेकिन हमारी दीदी मानने वाली नहीं है। हम लोग लड़ाई करते रहेंगे। और दीदी जो काम जो है 100 जो प्रकल्प चल रहा है, हम लोगों का जो योजना चल रहा है, वो भली भात चलेगा। और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं वक्तव्य সাংবাদিক বন্ধুদের নমস্কার জানাচ্ছি। একই বক্তব্য আমাদের মাননীয় মলয়দা, প্রদীপদা, নরেন্দা, জয়রামদা সবাই বলেছেন। আমি একটাই কথা বলবো, যখন একটা সরকার এবং একটা পার্টি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং যখন একটা পার্টি, তারা যখন ভোটে জেতার জন্য এসআইআর নামক একটা অস্ত্র নিয়ে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করছে এবং কয়েক বছর আগে নোটবন্দি করে ব্যতিব্যস্ত করেছিল মানুষকে, ঠিক তারই উল্টো দিকে বর্তমান মাটি মানুষের সরকার এবং মানুষের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকার সরকার এবং সরকারের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা সবাই দেখেছেন, সবাই ভুক্তভোগী। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি, যারা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বাস করি, যারা আসানসোলে বাস করি, বিগত 6 মাস প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে এবং বৃষ্টিতে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ মানে মানুষের বাড়ির ক্ষতি হয়েছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। তো এই মানুষের সাথে থাকে, মানুষের পাশে থাকা শুধুমাত্র যে স্লোগান নয়, সেটা কিন্তু আবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করবেন। এবং আজকে শিলিগুড়ি থেকে তিনি যেটা কথা বলেছেন, যেটা কথা বলেন সেটা রাখেন। এবং শিলিগুড়ি থেকে উনি এটা উদ্বোধন করেছেন। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রায় 201 জন যাদের পুরো বাড়িটাই ভেঙে গেছে, তাদেরকে 1,20,000 টাকা, এবং যাদের আংশিক ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে 70,000 টাকা উদ্ঘাটন করেছেন উনি শিলিগুড়িতে। আমরাও আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয়দা, প্রদীপদা, আমাদের বিধায়ক হরেরাম চেচা এবং আমাদের নরেন্দা সভাধিপতি, আমরা সবাই ছিলাম। আমরা ডিএম সাহেব ছিলেন, আমাদের সিপি সাহেব ছিলেন, পুরো আধিকারিকরা ছিলেন প্রশাসনের। তা আমাদের প্রায় কিছু মানুষকে এখানে পেপারটা দেওয়া হয়। তো আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে ধন্যবাদ নয়, আমি মানুষের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা নেত্রীকে আমি স্বীকার জানাচ্ছি যে ওনার পক্ষে এটা সম্ভব। যেটা মানে একটা কথা ছিল না, যেটা বাংলা আজ করে সেটা ভারতবর্ষ পরে ভাবে, পরে চিন্তা করে, পরে তো সেটা প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমি সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে বলবো যে একদিকে একটা সরকার মানুষের সাথে থেকে, মানুষের পাশে থেকে সর্বসময় সুখে নয় দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে, আর একটা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের পার্টি বিজেপি শুধুমাত্র মানুষকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে। তাই মানুষ নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে ভেবেচিন্তে সব কিছু করবে। তাই সকলকে ধন্যবাদ রইল, সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের যে প্রাপ্য টাকা তা এখনও দেননি, এবং আগে আমাদের কলকাতার বিচারালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 1 আগস্ট থেকে সব অজুহাত উড়িয়ে দিয়ে
100 দিনের কাজ শুরু করা হয় যেন রাজ্যে। 30 জুলাই তারা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন যদি এটাকে পেছানো যায়, মানে বঞ্চনাটা পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষদের যদি আরও খানিকটা লম্বা করা যায়, সেখানে ওরা কথাই শোনেননি, বলেছিলেন মামলা তুলে নিন নাহলে আমরা খারিজ করব। তারপরে ওনারা প্রথমে একদিন সময় নিয়েছিলেন, তারপরে পেছিয়ে দিয়েছিলেন এর শুনানি, তারপরে আবার শুনানি পেছোতে চেয়েছিলেন, ওরা পেছিয়েছিলেন কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে মামলা খারিজ করে দেন। তারপরে আবার হাইকোর্টের যেটুকু শুনানি বাকি ছিল সেখানেও ওদের নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু এখনো অবধি না আমরা বকেয়া পেয়েছি, না 100 দিনের কাজের সূচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে 3 বছর ধরে আমাদের গরিব মা ভাই বোনেরা তারা এই 100 দিনের যে আইনি অধিকারে যে কাজ পাওয়ার কথা সেই কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা বকেয়া অর্থ আর যে কাজের সুযোগ ছিল তার থেকে যে বঞ্চনা, তার মোট অঙ্ক যদি জুড়ি তাহলে হবে 51,617 কোটি টাকা। আর আপনারা জানেন অনেকবার এই সংখ্যা আমরা বলেছি, 6,919 কোটি টাকা আমাদের বকেয়া রয়েছে, যে যারা অনুমোদিত কর্মদিবসে কাজ করেছিলেন 22 সালের আগে তাদেরও মজুরি বাকি রেখেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সেই মজুরিও এই গরিব মানুষদের মুখ চেয়ে রাজ্যের তহবিল থেকে পুরো দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আজ অবধি সেই বকেয়া মেটায়নি। এইভাবে আপনারা জানেন যে গ্রামীণ যে রাস্তা সড়ক যোজনা সেখানেও আমাদের টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যে টাকা আসলে আমাদের এখান থেকে যে কর নিয়ে যান সেই করের একটা অংশ ফেরত আসে এই সব প্রকল্পের সহায়তা হিসেবে, সেই অর্থও আটকে রেখেছে। সেখানেও পথশ্রী নামক যে প্রকল্প তাতে 34,000 কিলোমিটার পথশ্রী 1, পথশ্রী 2 এবং পথশ্রী 3-এর মাধ্যমে রাজ্যের কোষাগার থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার যে ব্যবস্থা আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সেটা চালু রেখেছেন এবং সম্পূর্ণ রাজ্যের কোষাগার থেকে অর্থ দিন। আবার তিনি আরও 15,000 কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার এবং নতুন রাস্তা সংযোজন মিলিয়ে আরও 7,000 কোটি টাকা উনি অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্যের কোষাগার থেকে। সেই দুপুরবেলায় 2:30টার সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিগত কয়েক মাস ধরে যে প্রবল বর্ষণ, সেই বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যাদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, যাদের চাষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, চা বাগানের শ্রমিকদের চায়ের যে পাতা সেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার জন্য বিভিন্ন খাতে তিনি আজকে তাদের কাছে অনুদান পৌঁছে দেন। আজকে শিলিগুড়ির থেকে 22টি জেলা যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে যারা আছি তারা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। 201টা বাড়ি আমাদের এই জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 1,20,000 টাকা করে যাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের, এবং যাদের আংশিক হয়েছে তাদের 70,000 টাকা করে এই অনুদান কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। আমাদের রাজ্যের যে ভৌগোলিক অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশে যদি অতিবৃষ্টি হয়, বিহারে যদি অতিবৃষ্টি হয়, ঝাড়খণ্ডে যদি অতিবৃষ্টি হয়, সেই জল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বন্যার সৃষ্টি হয়। ভুটানে যদি অতিবৃষ্টি হয় তাহলে ভুটানেরও জল পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগে অবস্থিত যে জেলা সেই জেলাগুলোকে বন্যা কবলিত করে তোলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বরাবর একটা কথা বলেন যে আমাদের রাজ্যে যে বন্যা হয় তার পুরোটাই হচ্ছে ম্যানমেড বন্যা। কারণ এখানে যে সমস্ত বাঁধ এই বন্যাকে আটকাবার জন্য, একদিন দামোদর নদীর যে ত্রাস, তার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত ড্যাম, মাইথন ড্যাম, পাঞ্চেত ড্যাম বা অন্যান্য ড্যাম, সেই ড্যামগুলো কিন্তু ডিসিলট্রেশন অর্থাৎ পলি সরানো হয়নি। যেদিন নূতন হয়েছিল সেদিন থেকেই কিন্তু কোনো ডিসিলট্রেশন হয়নি, যার জন্য এই ড্যামগুলো অর্ধেক ভরাট হয়ে গেছে, নাব্যতা কমে গিয়েছে। অল্প বৃষ্টি হলেই
তারা জল ছেড়ে দেয় এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্লাবিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের জমি প্লাবিত হয়, পশ্চিমবঙ্গের চাষের ক্ষতি হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার এর প্রতিবাদ করে এসেছে এবং এই ক্ষতিগ্রস্ত যে মানুষ, কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য রাজ্যে সাহায্যের হাত বেড়েই দিলেও আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্ত যে মানুষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তার পাশে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি শাসিত সরকার তারা কিন্তু দাঁড়ায়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব তহবিল থেকে, রাজ্যের তহবিল থেকে এই টাকা তিনি আজকে দিয়েছেন এবং যে সমস্ত বাড়ি ভেঙে গিয়েছে আগামী দিনে তারা যাতে মাথার উপরে ছাদটা ফিরে পান, ভালো একটা বাড়ি পান, সেই ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন।